This Sunday is Palm Sunday, so we're going to talk about Jesus for a few minutes. ये రవివాर है कल है और वो మరి రేపటి దినము మరి మట్టల ఆదివారంగా మనము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. మరి దాని గురించి కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం. कल जो है पाम संडे है और रविवार है और उस दिन हम जो पाम संडे का सेलिब्रेट करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचन. Okay. I'm going to start with the scripture, and this is Revelation 13:8. And do you want me to read it, or you want to tell everybody that? మరి ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో మరి 13వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మాటల్ని మనం చూద్దామండి. हम लोग जो है प्रकाशित वाक्य 13 को देखेंगे. हाँ, रिपीट अगेन. Revelation 13:8. ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో ఉన్నటువంటి మాటల్ని మనం చూద్దామండి. ఆ భూనివాసులందరూ అనగా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడి ఉన్న గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవగ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు ఆ మృగమునకు నమస్కారం చేయుదురు. Okay, so I'm assuming you read that for me, right, Pastor? Did you read that? अना हिंदी में आप पढ़ेगा. प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 30 वचन 8वां वचन 13 अध्याय. जी जी हाँ ठीक 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 ठीक. हाँ प्रकाशित 13 अध्याय 8 हाँ पढ़ रहे हैं. Okay, so have you read it to the group? Did you read Revelation 13:8 to the group? Anna, yes madam, he is reading in Hindi. पढ़िए भैया. Okay. All right. इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएंगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है. आमीन. आमीन. 18 verse 8. Yes. In this verse, we are told that Jesus is the lamb that was slain before the world was ever created. और ये वचन में हम पढ़ता है और वो उसका और वो మరి ఈ వచనంలో మనం ఏం చదువుతున్నామంటే అరే ఈ ప్రపంచము మరి మరి అది మరి ఆ యొక్క ఉత్పత్తి చేయబడక మునిపే మరి ఆ యొక్క I'm sorry, not created. I'm sorry, not created. He was the lamb that was slain. I think I threw the word created in there. No, he was slain. He was killed before creation he was the lamb that was slain before creation ever was made. మరి ఆయన వాక్యంలో మనము ఎవరైతే మరి ఈ యొక్క మరి ఎవరు గ్రంథాలు జీవ గ్రంథంలో రాయబడలేదో మరి అటువంటి వారి కొరకు కూడా మరి యేసు ప్రభు వారు చనిపోయారు అని ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆమేన్. हम इस कारण प्रभु यीशु के अर्थात प्रभु जब आएंगे और उनकी बातों को न मानने पर जो मृत्यु शोक और अकाल और हर चीज के विपत्तियां उन पर पड़ेगी. आमीन. So what this tells us is that Jesus is God and he created everything, and before he created, and we're going to read some more scripture, but before he created, the decision was already made with the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity, that he would be the Lamb. మరి ఇక్కడ ఆ యొక్క తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు ఎవరైతే మరి ముగ్గురు ఆ యొక్క మరి ఒకే రీతిగా ఉన్నారో మరి వారు ఆ యొక్క మరి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ జగత్తు మరి ఆ యొక్క పునాది వేయబడక మునుపు ఆ యొక్క ఎవరు ఆ జీవ గ్రంథంలో కొందరి పేర్లు రాశారు. మరి ఎవరి పేరు రాయబడలేదో వారు ఏం చేస్తారో కూడా వారి గురించి రాయబడిందండి. संसार रचने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह था और हर चीज का रचना उसके द्वारा हुआ. वो पवित्र था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पहले भी उपस्थित था और आज भी है. Before I go on, I'm going to pray for you too, my interpreters. And so, Heavenly Father, I pray for your anointing and your clarity for the interpreters and for the listeners, that hearts would be opened and minds would understand. In Jesus' name.
మరి ప్రత్యేకంగా ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మరి ఆ యొక్క చెప్పేటువంటి మన కొరకు మరి ఆ సేవకురాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారండి. మరి వినేటువంటి వారి కొరకు కూడా సేవకురాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. మన యొక్క మరి ఆ యొక్క మనం శ్రద్ధగా ఆ వాక్యాన్ని మరి అర్థం చేసుకోవడానికి మరి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్న మేము కూడా ఆ వాక్యాన్ని చక్కగా ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ప్రభు మాకు సహాయం చేయలాగిన మరి ఆ యొక్క మీరందరూ కూడా మరి ఏకీభవిస్తున్న మీరందరూ కూడా చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేయను గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. हाँ, प्रभु जो है पिता परमेश्वर है, सहायता करने वाला है और हमारे दिल दिमाग को सबको खुलेगा और वो बुद्धि हमको देगा और उसके लिए से हम जो है आगे बढ़ेंगे और वचन को समझेंगे। आमीन। Pastor, you don't have to interpret this, but I'm asking you, are any of these people on here pastors that will be speaking this Sunday? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All right. So in Titus 1:2, it says that Jesus was promised before the world began. మరి తీతుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 2వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క వాగ్దానం చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. प्रभु यीशु मसीह बहुत पहले ही यहाँ आ चुका है और अपने उसके विषय में मालूम हो चुका है कि यीशु मसीह जो है आने वाला है और सब काम को करने वाला है। Okay. Now, Genesis 1:1. In the beginning, God created heaven and the earth. ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను అని అక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. उत्पत्ति 1:1 में देखें, उत्पत्ति 1:1 का वचन देखेंगे हम कि परमेश्वर ने जगत का रचना किया है। Okay, let's go to John 1:1 where it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. అలాగే యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి ఆ యొక్క ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, ఆ వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడే ఉండెను అని వాక్యం ఆ యొక్క అక్కడ రాయబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. यूहन्ना 1 में देखते हैं कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर वचन के साथ था और वचन के द्वारा ही सब चीज की सृष्टि हुई। And then it says that this word that was with God in the beginning and was God, everything was made by him. మరి ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఆ యొక్క దేవుడే మరి యోహాను సువార్తలో తర్వాత ఏమని రాయబడిందంటే ఆ దేవుడే మరి తన వాక్కు ద్వారా ఈ సమస్త సృష్టిని ఆయన చేశారు అని అక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. ఆమేన్. हाँ, पहले वचन था, वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और वचन के साथ जो है परमेश्वर के साथ वचन था और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। Okay, next step. The Word was made flesh and he dwelt among us and we beheld his glory, and we know that's Jesus Christ. మరి ఆ యొక్క సమయం తర్వాత మనం వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణంగా మన మధ్య నివసించిన ఆయనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని మనందరికీ కూడా తెలుసండి. ఆమేన్. और प्रभु यीशु मसीह ने देह रूप धारण करके हमारे बीच में आया और उसने प्रभु का महिमा किया। Okay, so let's summarize this. The Trinity, who has no beginning and no end, Father, Son, and Holy Spirit, who knows everything before it ever happens, knew that Jesus was going to come to the earth and become a human before they started. మరి ఈ విధంగా అక్కడ ఈ వాక్యంలో మనకు తెలియజేసినటువంటి విధంగా మరి ఈ యొక్క సృష్టి అంతా కూడా ప్రారంభించబడక మునిపే ఆ యొక్క తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఈ ముగ్గురు కూడా కలిసి వారు ఏమని ఆలోచించారంటే మరి ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మరి ఆ యొక్క జరగబోయేటువంటి విషయాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ద్వారా జరగబోయేటువంటి విషయాలు మరి ఇవన్నీ కూడా వారు ముందుగానే వారు నిర్ణయించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆమేన్. त्रिएक परमेश्वर है और उस तीनों के ही द्वारा ही संसार की सृष्टि हुई और जो संसार की सृष्टि हुई वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ और अभी सब कुछ उसी में निहित है। Okay, so
God the Trinity, pre-creation, already knew that Jesus was going to come back and deliver us from the sin that Adam and Eve did in the garden. మరి ఈ విధంగా మరి యేసుక్రీ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు వాళ్ళకి ముందే తెలుసు ఆ ఏదైనా తోటలో ఆదాము అవ్వలు పాపం చేస్తారు, మరి వారి పాపానికి వారు పొందుకునేటువంటి శిక్షకు వారిని ఎలా విడిపించాలి, వారి సంతానాన్ని ఎలా విడిపించాలని ముందుగానే వారు ఒక ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు. ఆమేన్. यीशु मसीह हम लोगों के बीच में था और उसने संसार छोड़ने से पहले वादा किया है कि वो फिर हम लोगों के बीच में आएगा और उसके साथ हम लोग महिमा करेंगे. And it's very important. The Bible starts in the beginning God, John 1:1, introducing Jesus Christ in the beginning, the Word, and calls him the Word that was at creation in Genesis 1:1. So we see him in Genesis 1:1, and then it's developed for us, and we see him in John 1:1, and they both begin the same way. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. అలాగే ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మరి ఆది యందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను అని చెప్తా ఉంటే, ఇక్కడ యోహాను భక్తుడేమో మొదటి వచనం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, ఆ వాక్యమే ఈ సృష్టి అంతటిని సృజించింది అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఈ వాక్యమైనటువంటి దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు ఒకటి అనేటువంటిది మరి మనకు అర్థమవుతా ఉందండి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया. हम उत्पत्ति 1 का 1 में देखते हैं और फिर यूहन्ना 1 में देखते हैं कि आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर जो है वचन था और ये सब जो है यीशु मसीह के साथ था और उसी के द्वारा यीशु मसीह यहाँ आया और उसने परमेश्वर का कार्य को पूरा किया. ఆమేన్, ఆమేన్. So God created us knowing we were going to sin, and before he started, he already made a way for us to come back to him and be saved. మరి ఆ దేవునికి ముందుగానే తెలుసండి, మరి ఆ యొక్క మనం తిరిగి ఆయన దగ్గరకు వస్తాము, ఆయన రక్షించడానికి ఒక రక్షణకర్త మనకు కలిగి ఉండాలి అని ముందుగానే ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి ఒక రక్షణకర్తను ఆయన మనకు వరకు ఏర్పాటు చేశారు. ఆమేన్. परमेश्वर ने हम लोग को रचना किया ताकि हम उसकी महिमा करें और उसने हम लोगों का पाप अपने सर पर लिया और फिर हम लोग के बीच आने के लिए उसने फिर वादा किया है. So the scripture says, this is Jesus talking, and he said, what man is going to start a building project unless he first count the cost? In likewise manner, God himself does not begin creation until he's counted the cost, knowing everything in advance that we would sin. ఆమేన్, ఆమేన్. మరి ఆ యొక్క యేసు ప్రభు వారు ఒక ఉపమాన రీతిగా ఆయన చెప్పినప్పుడు, మరి ఎవరైనా ఒక మరి భవంతి కట్టాలంటే, ఒక భవనాన్ని కట్టాలంటే ముందుగా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఎంత డబ్బులు అవసరం, అవన్నీ కూడా కూర్చుని అలాగా మరి వాటన్నిటి కూడా తయారు చేసుకుని ఆ బేరీజ్ వేసుకుంటాడో, అలాగే తండ్రి అయిన దేవుడి సృష్టిని తయారు చేయకముందు ఆ విధంగా ఏం జరగబోతుంది, ఏం చెయ్యాలి, ఇవన్నీ విషయాలు కూడా ఆయన ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆమేన్. हाँ, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं पैदा हुआ, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति थी. ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया. ఆమేన్. आमीन. Okay, one last thought. We're talking about Passover. I'm sorry, we're talking about them coming into the city for Palm Sunday. One last thought. So in Genesis, when Adam and Eve sinned, God told them that he told the serpent, there's going to come somebody, a deliverer, and he's going to crush your head and you're going to bite his heel. మరి ఇక్కడ ఆది కాండంలో మరి ప్రభు చెప్పారు కదా, ఇదిగో సర్పమునకు స్త్రీ సంతానానికి నేను వైరాన్ని కలుగజేస్తున్నాను, మరి అతన్ని తల మీద కొట్టును, ఆమెని మడిం మీద కొట్టును అనేటువంటి విషయము మరి అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అదే ఈ పామ్ సండేకు మనము ఆ యొక్క అర్థాన్ని, ఆ వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. पाम संडे को जो है यीशु मसीह का जो है राजा के रूप में अभिषेक हुआ, लोगों ने उस रास्ते में कपड़े बिछाए और होसाना होसाना किया और फिर हमें वो रविवार को इस बात को सेलिब्रेट करना है. ఆమేన్. Right there in Genesis, when we first sinned,
God gave us the first prophetic word, preparing us to understand that Satan would strike Jesus through the crucifixion on his heel, but Jesus would crush and destroy him on his head. మరి ఇక్కడ వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఆ యొక్క అపవాది మరి సైతాను పాపము మరి ఇవన్నీ కూడా ఆ యేసు ప్రభు వారి సిలువలో మరణించడం ద్వారా అపవాది తలను చెతగొట్టి స్త్రీ సంతానముగా పుట్టినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సిలువలో మరణించి ఈ అపవాది పాపము యొక్క తలను సర్పం యొక్క తలను చెతగొట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆమేన్. शैतान ने यीशु मसीह को बहुत भरवाने की कोशिश किया और शैतान सर्प रूप में आया और उसने जो है पाप का सबको लपेट दिया और आज भी वो यीशु मसीह ने उसके पाप को क्रूस पर चढ़ के खत्म कर दिया और हमारा जितना पाप है यीशु मसीह ने अपने सर पे ले लिया और हमें लहू से खरीदा और आज हम बचाए गए हैं. All right. Palm Sunday, Jesus rides into Jerusalem on a donkey, not a white horse. A white horse would mean that he's coming to conquer. He rode in on a donkey. He was coming in with peace to save humanity. మరి ఈ యొక్క మట్టల ఆదివారం రోజు మరి యేసు ప్రభు వారు ఆ యొక్క గాడిద మీద వచ్చారు. ఆయన ఒక గుర్రం మీద రాలేదు. ఆయన తెల్ల గుర్రం మీద వచ్చినట్లయితే ఆయన మరి విజయాన్ని సాధించడానికి జయించేటువంటి ఆ విధంగా వస్తారని ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడింది. అయితే ఆయన తెల్ల గుర్రం మీద కాకుండా ఒక గాడిద మీద ఆయన వచ్చారు. దాని ద్వారా మనకి కొన్ని విషయాలు మనకి తెలియజేయాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నారు. पाम संडे के दिन यीशु मसीह गड्ढंकी पर गधे के बच्चे पर सवार होकर आया. उस पर कोई सवार नहीं हुआ था और उसने लोगों ने उनका बहुत महिमा किया और होसाना होसाना किया. रास्ते में कपड़े बिछाए और खजूर की डालियां कर लेकर के उससे स्वागत किया. आमीन. Amen. The people did not understand it. Israel did not understand it at that time that he was coming as a prince of peace to save humanity. और वो उस समय वो యూదు लोगों మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మరి యూదులకు మరి అర్థం కాలేదండి. ఎందుచేత ఈ శాంతిక రాజకుమారుడు అని పిలుస్తా ఉన్నారు, ఈయన ఎందుచేత ఈ విధంగా గాడిద మీద వస్తా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయం వారికి అర్థం కాలేదు. उस समय के लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि ये यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और दुनिया को शांति देने आया है और दुनिया को उद्धार देने के लिए आया है और उसके इस चीज को किसी ने आदर नहीं किया. आमीन. Next time he comes on a white horse to rule and reign and make his kingdom rule and reign from Jerusalem. మరి ఆ తర్వాత ఆయన చివరిగా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన తెల్ల గుర్రం మీద వస్తారు. ఆ యొక్క తెల్ల గుర్రం మీద వచ్చి ఈ యొక్క సమస్త భూమండలాన్ని కూడా ఆయన పరిపాలించే గొప్ప రాజులకు రాజుగా ప్రభువుల ప్రభుగా ఆయన రాబోతా ఉన్నారు. ఆమేన్. अब यीशु मसीह आएगा तो अपने राज का निर्माण करेगा और प्रभु का प्रभु होगा और सब पर एक छत राज करेगा और सबको वो शांति देगा और कोई दुखी नहीं होगा. आमीन. Okay, that's the end of that piece, Pastor. And now I just want to tell a little story and I'm done. So the story I want to tell is about my grandson when he was born and he was a baby. He was about 6 months old and I was trying to get him to learn. He said a word, he said a sound actually. And I wanted him to say that sound back. And I kept saying it to him, goo, 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 goo. He finally said it. It took him so long. It was so hard. And then he fell asleep. और वो చాలా మరి అమ్మగారు మరి వాక్యంలో నుంచి మరి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. కొన్ని ఆమె మరి ఆమె మనవడు గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలని ఆమె ఇష్టపడతా ఉన్నారు. మరి ఆమె తన మనవడికి ఒక మాట నేర్పిస్తా ఉన్నారు. ఈ మాట నువ్వు పలుకు, మరి గూ 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 అని పలుకు అని చాలాసేపు చెప్పడం ప్రయత్నించిన తర్వాత, చాలాసేపు అమ్మగారు ప్రయత్నించిన తర్వాత ఒకసారి ఆ గూ 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 అని అమ్మగారు అన్నట్లే ఆ మాట పలికినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. यीशु मसीह जो है फिर वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु होकर आएगा और पाम संडे के दिन वो सबको बताएगा कि नहीं यीशु भी प्रभु है और वो भी सबका राजा है और उसी के द्वारा जो है इस संसार में शांति होना संभव है. We open the Bible and we read it and God is teaching us his language.
And when we read this, we start learning how he thinks and how he talks, so that when he talks, he said, "My sheep know my voice and they know how I talk." మరి మనం వాక్యమును మరి బైబిల్ తీసుకుని మనం చదువుతాము. మరి ఆ బైబిల్ తీసుకుని మనం చదివినప్పుడు మరి ఆ వాక్యము మరి ఆయన బిడ్డలమైతే మనకు ఖచ్చితంగా ఆ వాక్యము అర్థమవుతుంది. ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు మనకు అర్థమవుతాయి. ఎందుకంటే ఆయన వాక్యంలో చెప్పాడు కదా, నా గొర్రెలు నా స్వరమును వింటాయి, అవి అర్థం చేసుకుంటాయని చెప్పారు. అలాగే మనం ఆయన బిడ్డలమైతే మనకు ఖచ్చితంగా ఆ వాక్యం మనకు అర్థమవుతుందండి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हाँ, बाइबल को पढ़ने के परमेश्वर हमको सिखाएगा, बताएगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा और बुद्धि देगा, और उसी के द्वारा जो है ये हर चीज सिखाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ఆమేన్. So, we are learning the language of God. In this classroom, I hear 3 different languages. But we also hear the 4th language, and that's God's language. And we're learning his language. This is how he talks. And we must know this language. We must know Bible language. మరి మనం ఈరోజు ప్రత్యేకంగా దేవుని మాట మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఈ మీటింగ్లో 3 భాషలు మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఒకటి ఇంగ్లీషు, హిందీ, తెలుగు. అయితే దేవుని భాష 4వ భాష కూడా మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం అని అర్థం చేసుకుందాం. దేవుని భాష ఏంటనేటువంటిది ఈరోజు మీకు వివరించాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. यहाँ कई भाषा, 4 भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, तेलुगु है, और परमेश्वर इसको हमको सिखा रहा है कि हम वचन को कैसे, हर वचन कैसे समझेंगे और कैसे जानेंगे, ये परमेश्वर हम लोगों को सिखाएगा। ఆమేన్. We start slow, just like my grandson, but we grow up, and then we have grown-up conversations. మరి ఎలాగైతే మరి అమ్మగారు తన మనవడితో ఆ మాట పలికించడానికి ఆమె ఎలాగైతే అతను చిన్న వయసులో ఉన్న అతనితో చెప్పి ఎలాగైతే పలికించారో, అలాగే మనందరితో కూడా దేవుని మాటలు చెప్పి అమ్మగారు మనతో దేవుని భాష మనం మాట్లాడేటువంటి విధంగా, దేవుని ఆ యొక్క భాష మనం అర్థం చేసుకునే విధంగా అమ్మగారు మన మధ్యలో ఆ కార్యాన్ని చేయాలని ఇష్టపడతా ఉన్నారు. ఆమేన్. है, बातों को सीखता है, चलता है, फिरता है, उस तरह हम सभी लोग जो है धीरे धीरे हर बातों को सीखते जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे और परमेश्वर के वचनों की गहराई को जानेंगे, और ये सब परमेश्वर के द्वारा होगा। आमीन. Okay, so that's the end. I just want to say a few things to those who've been listening, especially this man here that I can see. His name is Blessy, or Abai Raju. His picture just went away. Abai Raju, Blessy, him in the green shirt. మరి బాబురావు గారితో అబ్బారావు గారితో మరి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలని అమ్మగారు ఇష్టపడతా ఉన్నారు. Okay, both of them. I am praying that this Sunday, that the anointing of God is on you stronger than you've ever felt before. మరి అమ్మగారు చెప్తా ఉన్నారు, మరి ఈ ఆదివారము మీ మీద ప్రత్యేకంగా మరి దేవుని అభిషేకము మీ మీదకి వచ్చి మిమ్మల్ని బలంగా వాడుకోబోతా ఉంది. हम रविवार को हम सबके लिए yes ma'am, go ahead. No, you go ahead. Yes ma'am, it's they are Telugu people. I can only translate them. Okay, all right. So I feel something special from God toward them, that he wants to do something in their lives miraculous and deepen their relationship. మరి ఆ యొక్క దేవుడు మరి ఆ యొక్క బాబురావు గారు అబ్బిరాజు గారి యొక్క జీవితంలో ఒక గొప్ప లోతైనటువంటి అనుభవం ప్రభుతో మీరు కలిగి ఉండి, ఆయన ఆత్మ ద్వారా మీరు అభిషేకించబడి మరి ప్రభువుతో మరి మీరు అనుసంధానమయ్యి ఆయన పరిచర్యలో ఆయనతో కలిసి బలమైన పరిచర్య మీరు చేసే విధంగా ప్రభు మిమ్మల్ని వాడుకోబోతా ఉన్నారు. Okay. Amen. There's a lot going on in your land, and God is calling you to rise up and know who you are and start praying it. మరి మీరు నివసిస్తున్నటువంటి ప్రాంతంలో మరి ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారు. అయినా కూడా ప్రభు మిమ్మల్ని ఈ రోజు పిలుస్తా ఉన్నాడు. మరి వీటన్నిటిని వైపు మీరు చూడకండి. మీ మీద ఒక నూతనమైన అభిషేకంలో ఏలియా మీద ఎలాగైతే నేను అభిషేకం ఇచ్చానో, మరి ఎలీషా మీద ఎలాగైతే నేను అభిషేకం ఇచ్చానో, మోషే మీద ఎలాగైతే అభిషేకం ఇచ్చానో, ఆ విధంగా మీ మీద నేను ఇవ్వబోతా ఉన్నానని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. ఆమేన్.
ఆమేన్. Okay, our sister here, one more. Jerusha, is that her name? Jerusha? Yes, ma'am. Yes. Okay. So usually we think of women, you know, as having intercessory, like an intercessor, but Jesus sits at the right hand of God, the Father, as an intercessor. ఆమేన్. మరి చాలా సార్లు మనం స్త్రీలు అనేటువంటి వాళ్ళని చాలా తక్కువగా మనం చూస్తాం. వాళ్ళని కేవలము ఏదో మన కొరకు ప్రార్థన చేసేటువంటి ప్రార్థనా పరులుగానే మనం వాళ్ళని చూస్తాం, కానీ సంఘంలో వాళ్ళని పైకి రావడానికి కానీ వాక్యం చెప్పడానికి కానీ మనం అనుమతించము. అయితే మరి ఆ యొక్క మీరు ఈ విధంగా చిన్నదే పనిలో మీరు ఉన్నారని మీరు బాధపడకండి. అక్కడ మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా తండ్రి కుడిపార్శ్వమున కూర్చుని ఆయన కూడా మీలాగే విజ్ఞాపనలు ప్రార్థనలు చేస్తున్నాడు. ఆయన మరి ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప ఆ యొక్క యోగ్యత మరి మీకు స్త్రీలైనటువంటి మీకు కూడా ఆయన అనుగ్రహించారని మరి దేవుని మేము ఎంతగానో స్తుతిస్తా ఉన్నాం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Okay. So I want to end in prayer if I can. Yes, ma'am. Yes, I pray for everyone on this call. God is drawing you closer, and he wants you to begin to ask him for things that you've never asked for before. Start being an intercessor and being proud of it. That's a privilege. మరి ఈ యొక్క మరి మీరు ఈ విధంగా మరి మీ అందరి కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. ఒకవేళ మీరు ప్రారంభంలో గొప్ప గొప్ప సేవా పరిచయం మీరు చేయకపోయినా ఒక సేవకురాలుగా ప్రార్థన చేసేటువంటి వారుగా ప్రార్థన చేసేటువంటి వ్యక్తిగా ప్రార్థన చేసేటువంటి స్త్రీగా మీరు ఒకవేళ మీ సేవ ప్రారంభించినప్పటికీ మీరు అక్కడే ఉండరు, కానీ మిమ్మల్ని అంచెలంచెలుగా దేవుడు ఉన్నతమైనటువంటి విధంగా మిమ్మల్ని వాడుకుని మరి ఘనమైనటువంటి పరిచర్యలో మిమ్మల్ని దేవుడు వాడుకోబోతా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Amen. Amen. Okay. Amen. I'm done, Pastor. Amen. Amen. మరి దేవునికి స్తోత్రం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. దిస్ ఇస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ టైమ్ అండ్ blessed time to hear the voice, understanding the voice of the Lord, and hear the voice of the Lord, and what is the will of God in our lives. That is really wonderful. God sent you and speak through the Holy Spirit all of us, and it's a great blessing for me and all the members, those who are joined in this time, madam. Thank you so much. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye, everybody. Thank you so much, madam. Bye, madam. Thank you. Thank you, madam. Yes. Bye, madam. Bye, madam. Thank you, madam. Praise the Lord. Praise the Lord. మరింతవరకు చక్కని వాక్యం మనం విన్నామండి. దేవునికి స్తోత్రం. మరి మనమందరం కూడా ఎంతగానో దీవించబడ్డామని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. మరి ఇదే విధంగా ప్రభు మన అందరి మీద ఆయన అభిషేకాన్ని కుమ్మరించి మనల్ని ఇంకా బహుబలంగా ఆయన వాడుకోవాలని, మన ప్రారంభంలో మన పరిచయం చిన్నదిగానే ఉండొచ్చు, కానీ దేవుడు ఆయన యందు మనం నమ్మిక ఉంచి మరి ఆ యొక్క బలిష్టమైన చేతి కింద మనం దేన మనస్కులై మనం ఉన్నప్పుడు అంచెలంచెలుగా మనల్ని ఎదిగింపచేసి ఆయన మనల్ని బలంగా వాడుకునే దేవుడుగా ఉన్నాడు. అదే వాక్యం మరి ప్రభు ఈ యొక్క సహోదరి ద్వారా మనతో పంచుకోవడానికి తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రేరేపించి ఆయన మన మధ్యలోకి పంపించారు. మరి అందులోకే దేవునికి ఎంతగానో స్తోత్రాలు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నామని చేరి వచ్చిన దైవ సేవకులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి మరి బాబురావు అన్న చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం ద్వారా ఈ కూడికను మనం ముగించుకుందామండి. బాబురావు అన్న ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు. ప్రార్థన చేస్తున్నాను. వందనాలు. మహాపరిశుద్ధుడా, ప్రేమ గల యేసయ్యా, దయగల మా తండ్రి, గొప్ప దేవుడా, మీకు వందనాలైనా స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. మా ప్రభువా అయ్యా తండ్రి వందనాలైన పత్రికాల సమయంలో ఈ ఫామ్ తండ్రి నాన్న మేము సమీపించబోతున్న సమయ తరుణంలో నాయన అద్భుతమైన మాట ప్రభా అయా దైవజనులు అయ్యా శ్రీవై గారి ద్వారా అద్భుతంగా ఆయన వాక్యం వినటానికి కృప దయచేసినందుకు వందనాలు ప్రభా. అలాగే సిస్టర్ గారు దిబ్బర బట్టి ప్రత్యేక ప్రార్థన దిబ్బర అయ్యా సిస్టర్ గారు కూడా అద్భుతమైన మాటలు ఆయన అయా సృష్టి ఆరంభము ఆది కాండంలో అలాగే తండ్రి యోహాను సువార్తలో ప్రకటన గ్రంథంలో విన్న మాటలు ప్రభా సిస్టర్ గారి ద్వారా వినడానికి కృప దయచేసినందుకు వందనాలు ఆయన స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా మేమై ఉన్నామో మా పరిచయం ఏమై ఉన్నదో సమస్తం ఎరిగిన దేవుడు ప్రభా, వందనాలు ఆయన స్తోత్రం ప్రభా. అయ్యా నీ సిస్టర్ అయ్యా ఈ యొక్క సౌకర్యాలు బలంగా వాడుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా. రాబోయే కాలంలో అయ్యా సేవకురాల ద్వారా గూగుల్ మీట్లు అనేక సందర్భాల్లో ప్రభా నీ సేవకురాలు వాడుకొని నాకు కావాల్సిన వాక్యాన్ని దయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వందనాలు అయినా చక్కని ట్రాన్స్లేట్ చేసిన దైవజనులను బట్టి వందనాలు, చార్లెస్ బ్రదర్ని బట్టి వందనాలు, రమేష్ అయ్యా హరిదార్ గారిని బట్టి వందనాలు అయినా స్తోత్రం, ఆమోస్ బ్రదర్ని బట్టి వందనాలు అయినా స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. అద్భుతంగా నాయన చక్కని భాషలో అయా తండ్రి మాతృభాషలో సరళంగా చక్కగా మాట్లాడడానికి అయా తండ్రి అయా అమితమైన జ్ఞానంతో నాయన
చార్లీస్ బ్రదర్ని ఎంతగానో మీరు జ్ఞాపం చేసుకుని వాడుకున్నందుకు వందనాలైనా స్తోత్రం ప్రభా. గొప్ప దేవానికి వందనాలైనా యారైనా ఆదివారం దినమున తండ్రి ప్రతి ఆయా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేవాలయాల్లో చర్చిల్లో ప్రభు చక్కని యొక్క తండ్రి ఆదివారం ఆదివారం తండ్రి ఘనంగా చేసుకోవడానికి కృప దయచేయండి ఆయన. స్తోత్రం ప్రభా. రేపటి దినం కూడా నాయన మీ వాక్యం వినడానికి కృప దయచేయండి అయా. వందనాలైనా స్తోత్రం ప్రభా. ఈరోజు గూగుల్ మీట్లో ఎంతమంది అయితే పాలు పంచుకున్నారు ప్రతి దైవజనుడిని కూడా జ్ఞాపం చేసుకున్నా ఆయా ప్రాంతాల నుంచి నాయన మీట్లో పాల్గొన్న ప్రతి అయా తండ్రి దైవజను బట్టి వందనములు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ప్రత్యేకంగా నాయన ఈరోజు నాయన మాతో మాట్లాడిన దైవజనుడు బట్టి వందనములు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ గత మహిమా ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ అయ్యా మీ పరిచర్యలు నమ్మకమైన పాత్రలుగా మమ్మల్ని వాడుకోమని వందనములు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంచున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. ఆశీర్వాదం తీసుకున్నామండి. ఇప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము కాపుదల ఇక్కడ కూడి ఉన్న మనకును సర్వలోకంలో ఉన్న ఆయన ప్రియులైన పిల్లలందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడేయుండును గాక. ఆమేన్. 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 అందరికీ వందనాలండి. अभिराज गारी को वंदनालु. हरिद्वार भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनुवाद किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. మరి బాబురావు గారికి వందనాలు, అలాగే బాబన్న గారికి వందనాలు, మరి అలాగే మరి మన నాసరే గారికి వందనాలు, అలాగే చేరు వచ్చిన దైవ సేవకులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మరలా మంగళవారం జరిగే ప్రత్యేక కూడికలో మనం కలుసుకునే పర్యంతము ప్రభు కృప మన అందరికీ తోడేయండిని గాక. ఆమేన్. 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 అందరికీ వందనాలు. ప్రైజ్ లార్డ్.